of Nurture International School. Before beginning of this beautiful program, I would like to give certain instructions and request you to follow the same. Request you to put your mobile phones silent or switch off. The video and the photos will be taken by a professional photographer and will be made available to the student. So you are requested not to get up from your place and disturb the audience. During the function, parents are requested not to meet the children backstage or in the green room. Students will be dispersed from the stage after the program is over. Drinking water is available at auditorium towards your left side. Your kids are in safe hands, so sit back, relax and enjoy the program. नर्चर इंटरनेशनल स्कूल की संस्थापकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की ओर से मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का वार्षिक समारोह 2024-25 में स्वागत करती हूँ। इस खूबसूरत कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप सभी को अनुरोध करती हूँ, आपके मोबाइल फ़ोन बंद रखें या साइलेंट मोड पर रखें। कृपया कार्यक्रम के समय आपकी जगह ना छोड़ें, कोई फ़ोटो या वीडियो ना लें। इसकी व्यवस्था के लिए हमने प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र की व्यवस्था की है। आप सभी अभिभावकों को फ़ोटो और वीडियो दिए जाएंगे। आप सभी अभिभावकों को पर्दे के पीछे या ग्रीन रूम में जाने की अनुमति नहीं है। कार्यक्रम की समाप्ति होने पर आपके बच्चों को मन से ही सौंपा जाएगा। पानी की व्यवस्था आपके बाएं ओर की गई है। आपके बच्चे हमारी निगरानी में है, सुरक्षित है। आप बेफिक्र होकर कार्यक्रम का आनंद उठाइए। धन्यवाद। सर्व पालकांना माझा नमस्कार। नर्चर इंटरनॅशनल स्कूलचे संस्थापक, प्राचार्य, शिक्षकवृंद, विद्यार्थी व इतरेतर कर्मचारी सर्वांच्या वतीने वार्षिक समारंभ 2024-25 मध्ये मी स्वागत करते। हा सुंदर कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी मी आपणास काही सूचना देऊ इच्छिते। कृपया आपला मोबाईल फोन बंद ठेवावा किंवा सायलेंट करावा। कृपया कार्यक्रम चालू असताना कुणीही जागा सोडू नये अथवा फोटो किंवा व्हिडिओ काढू नये। त्यासाठी प्रोफेशनल फोटोग्राफरची व्यवस्था केलेली आहे। सर्व पालकांना कार्यक्रमाचे फोटो व व्हिडिओ दिले जाते। सर्व पालकांना सूचना आहे की कोणत्याही पालकाने ग्रीन रूममध्ये किंवा पडद्याच्या मागे जाऊन मुलांना भेटण्याचा प्रयत्न करू नये। कार्यक्रम संपल्यावर मुलांना मंचावरून तुमच्या ताब्यात देण्यात येईल, त्यामुळे कुणीही स्टेजच्या बाजूला येऊन गर्दी करू नये। पाण्याची व्यवस्था तुमच्या डाव्या बाजूला केलेली आहे। तुमची मुले आमच्याकडे सुरक्षित आहे, त्यामुळे काळजी न करता तुम्ही कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा। धन्यवाद। स्वागतम सुस्वागतम। A warm and pleasure good morning to one and all present here. Honorable Chief Guests and Trustees of our school, Mr. Shashikant Kharat Sir, Mrs. Sudarshana Trigunait Ma'am, Mrs. Trupti Ma'am, Mrs. Avinash Sarode Sir, Mr. Vishal Sarode Sir, Mrs. Sonali Sarode Ma'am, Mrs. Pradnya Sarode Ma'am. I welcome Mrs. Sonali and Indrajit Bhosle Sir, founder of Divya Classes, Mr. Sumed Thorat Sir, social worker, and he is known for awareness of Indian Constitution program. Till now he has taken more than 1000 workshops for school and educational institute. Mrs. Pooja and Mr. Major Singh Sir, principal of Pune Public School, Mrs. Reshma Mote Ma'am, principal of Sai Wonder School, Mr. and Mrs. Anusaya Koile Ma'am, principal of Moon House School, Mr. and Mrs. Asha Markad Ma'am, principal of Dnaneshwari Preschool, Mrs. Urmila Jadhav Ma'am, principal of Jnana Bhakti School, Mrs. Srinivasan Ma'am, principal of Gurukulam School, Mrs. Veena Nataraj Ma'am, principal of Bachpan Play School, Mrs. Manisha More Ma'am, fame of Chala Hawa Yudhya, yes, Mr. Pramod Tapkir Sir, Mr. Swapnil Tapkir Sir, Mr. Suresh Tapkir Sir, Mrs. Rifat Samin Ara, principal of Vegas Preschool, Mr. Gajanan Bhosakkar Sir, Mr. Ganesh Jadhav Sir. I heartily welcome all of you on the behalf of Nurture International School and from Nurture Kids for the renowned events of our school. It's the third year of our annual day. I request all the honorable chief guests, please come on the stage for lighting the lamp and inaugurate the function. We are about to commence our event by lighting the lamp.
Lighting the lamp, it is supposed to bring good luck, wealth, and prosperity into our life. I request all the chief guests to take a seat. Thank you, Sunila. Sorry, okay. I invite Sunila ma'am for prayer. Hello. Gapasa sagapani sani dapa magare nisa tu buddhi de tu tej de नवचेतना विश्वास दे तू बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे तू बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे हरवले आभाळ ज्यांचे होतयाचा सोबती सापडे ना वाट जाना होतयाचा सारथी साधना करीती तुझी नित्य तव सहवास दे तू बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे पसानीचा पनिधनी सानिध मगरे मगरे निसा सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आले किती पंखासया बळ दे नवे जे पावण्या आकाश दे तू बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे तू बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे Thank you. Go there. सुप्रभात. मराठी भाषा आमुची आहे महाराष्ट्राची शान. मराठी भाषा आमुची आहे महाराष्ट्राची शान. भजन कीर्तन भारुड ऐकताच हरपून जाते भान. काना मात्रा वेलांटीचे मिळाले आहे वान. साहित्य आणि इतिहासालाही आहे खूप मान. अशा मराठी भाषेचा बाळगा थोडा गर्व. कृतज्ञता राष्ट्राची, कृतज्ञता इथल्या मातीची. अनेक संकटे सहन करूनी कणखर असे राष्ट्र. टाका ओवाळून जीव असा महाराष्ट्र माझा. मनोमनी वसला शिवाजी राजा. वंदितो भगव्या ध्वजा, गर्जतो महाराष्ट्र माझा. गरजा महाराष्ट्र माझा. मी दीपाली गायकवाड, नर्चर इंटरनॅशनलची शिक्षिका, आपल्या वार्षिक स्नेहसंमेलनात सर्व पालक व मान्यवरांचे पुन्हा एकदा स्वागत करते. संघर्षाचे शौर्य दिले तू, धैर्य दिले जगण्याचे. तुझ्याच ठाई कृतार्थ व्हावे अवघे जीवन अमुचे. तुझाच जय जयकार असावा सदैव अमुच्या ओठी. दरी खोऱ्यातून नाद घुमू दे एकच दिन राती, एकच दिन राती. मी मराठी, मी मराठी,
मी मराठी, मी मराठी. आपल्या सर्वांसाठी ही अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचे औचित्य साधून 19 फेब्रुवारी 2023 पासून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र गीताला राज्यगीताचा अधिकृत दर्जा देण्याचा व प्रत्येक शाळेत राष्ट्रगीतानंतर महाराष्ट्र गीत पण घेण्यात यावे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आपल्या महाराष्ट्र राज्याबद्दलचे प्रेम आपुलकी व्यक्त करण्यासाठी मी महाराष्ट्र गीत गायनासाठी सर्व पालक, विद्यार्थी व मान्यवरांना उभे राहण्याची विनंती करते. जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी हिमथडीच्या तटाराया हिमथडीच्या तटाराया यमुनेचे पाणी पाजा. जय महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. भीतीन आम्हा तुझी मुळी गडगडलाया नभा आसमानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा. सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राधा. दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी पोलादी मन गटे खेळती खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निढळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला. देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचे रक्त राखी तू महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. गरजा महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. Energetic start by our students. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvigham Kurume Deva Sarva Karyasu Sarvada. Ganesh, the remover of obstacles. Ganesh, wisdom and intelligence. Good morning everyone.
I, Smita Kamble, a teacher of National International School, a warm welcome to all present here today. It's a moment of joy and devotion as we gather to see blessing from Lord Ganesh, the removal of obstacles, the God of wisdom, prosperity, and good fortune. Today, we are about to begin this occasion by giving vandana to our acknowledgeable and sweet Lord Ganpati. This prayer, sung in honor of Lord Ganesha, fill of hearts with positively and removes the hurdles in our life. So, without further ado, let us all join together in devotion and celebrate this divine movement. I request everyone to say with me, Ganpati Bappa. Thank you. नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू मल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयुरेश्वरा मोरया लंबोदर तू विनायका तू मल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयुरेश्वरा मोरया भक्ततुंड तू गजमुखा तू सिद्धी विनायका कृपा सावली तुझा बाप बंधू सखा तू चमावली आभावर राहो तुझी कृपा सावली तुझा बाप तुझा बंधू तू चमावली धाव घेत भेटीसाठी तुझी लेकरे तुझ्या पायी ठेवून माता एक मागणे हेची दान देगा देवा तुझा विसरण भावा तुझा विसरण भावा आस तुझ्या दर्शन
दर्शनाची लागली जीवाला, विसरण भावा तुझा विसरण भावा. मोरया 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 गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया, मोरया मोरया वरदविनायक मोरया, मोरया मोरया बाप्पा बाप्पा 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 मोरया. Energy and passion lit up the stage. All the chief guests to come on the stage. Now it's time to felicitate our chief guest and followed by prize distribution at 3 categories. International School, Shashikant Kharat sir. Mrs. Pooja and Mr. Major Singh, the principal of Pune Public School. Mrs. Reshma Mote ma'am, the principal of Sai Wonder School. Mr. and Mrs. Anusaya Koile ma'am, the principal of Moon House School. Mr. and Mrs. Asha Markar ma'am, the principal of Naneshwari Preschool. Good morning, everyone. A warm welcome to each one of you. I will be coming back after some time again on the mic. It's a time for felicitation. We are going to felicitate the guest, today's chief guest. These people are those who have been supporting us throughout the year for making my dream work successful. Here we have today's chief guest. She is the trustee of Nurture International School, Sudarshana ma'am. I take a pride, I never say her ma'am, it's always she's my ma. Followed to her, all my trustee members, those who are on dais today, they are the dignitaries. I really welcome you all. Pune Public Schools, Major Singh sir, Veena Natraj ma'am, Bachpan Play Schools principal and director, preschool, Sai Wonder Mote ma'am, Naneshwari Preschools, Markad ma'am, and Moon House Preschools, Koile ma'am, and also we have Rifat ma'am, who is Vegas Preschool principal, and the trustee member Vishal sir, Pradna ma'am. You all are welcome to our today's Nurture International School's annual concert 2024-2025. I welcome you all from my bottom of heart by taking out time you all have come here. So we shall begin with the felicitation program, and followed to it there will be the prize distribution only in 3 categories, and then we will move towards the annual report. Yes, thank you so much, ma'am. I would like to request Harshali ma'am to felicitate Sudarshana Trigunait ma'am. I am requesting Harshali ma'am to felicitate the Singh sir. I am requesting our coordinator Vidya ma'am to felicitate Veena Natarajan ma'am. I am requesting Harshali ma'am to felicitate Rifat ma'am, principal of Vegas Preschool. I am requesting Usha Bhosle ma'am to felicitate Anusaya Koile ma'am, principal of Moon House Preschool. I am requesting Vidya ma'am to felicitate Asha Markad ma'am, principal of Daneshwari Preschool.
requesting Usha ma'am to felicitate Prajna Sarode ma'am, the trustee of Nurture International School. I'm requesting Vidya ma'am to felicitate the director of Nurture International School, Mr. Shashikant Kharat sir. I'm requesting the central head of the Nurture Kids Preschool, Prachi ma'am, to felicitate Vishal Sarode sir. Yes, thank you so much all of you. As ma'am told you, without your support it is not possible. Thank you so much. Yes, now we are moving towards the prize distribution. As you know that we are encouraging our students in each and every faculty. It should be the academic, it can be the co-curricular, everything. Now we have acknowledged the students, those who are the most regular students of the 2023 and 24. And the playgroup student is Vignesh Babar, the most regular student of 2023 and 24. Yes, I am requesting Veena ma'am to give the prize to the Tiny Tot, Vignesh Babar and Vignesh Gavas. These students are the most regular students from the playgroup, Vignesh Gavas and Vignesh Babar. Vignesh Babar and Vignesh Gavas. From nursery class, the most regular student, Hindavi Davre. I am requesting Veena ma'am to give the prize to Hindavi Davre. The most regular student of the LKG class, Yuvraj Sengade and Arnavi Anbule. I am requesting Rifat ma'am to give the prize to our Tiny Tots. Regular student from the LKG class, Yuvraj Sengade and Arnavi Anbule. Yes, parents, please appreciate our child. The most regular student from UKG class, Arush Sawant. Now, it's time to turn for the Nurture International School from the 2023 and 24. The most regular student is... Parents, please encourage them. It's not easy to be present every day in the school. I would like to congratulate the parents also, because it is very tough to send every day the student. The most regular student from grade 1, Devendra Kade. I am requesting Asha Markad ma'am to give the prize. Grade 2, the most regular student is Aradhya Kadav and Sanika Kumthekar. Parents, please appreciate our students. The most regular student from grade 2, Aradhya Kadav and Sanika Kumthekar. From grade 3, the most regular student, Shaurya Chauhan. Parents, from grade 3, the most regular student, Shaurya Chauhan.
I am requesting Koile ma'am to give the, please come forward and give the prize. From grade 4, the most regular student is Chinmay Katkar. From grade 5, the most regular student Arya Chaudhary and Saili Jadhav. From grade 5, these are the most regular students of the 2023 and 24, and Saili Jadhav, who is most regular from grade 5. From grade 6, most regular students are Deepraj Davre and Naveen Chaudhary. Grade 7, Gargi Fopre, the most regular student of grade 7, Gargi Fopre. And from grade 8, Palak Katkar, the most regular student of the grade 8, Palak Katkar. Congratulations to all of you. Yes. Yes, thank you so much, all the dignitaries. You may take your seats. Give the prize for the next category. It was the most regular. Now the next category is the 100% attendance. It means that not a single day that student took the leave. Yet I would like to congratulate the parents also. And the award goes to, from grade 3, Shaurya Chauhan, the 100% attendance awards. I would like to invite Singh sir, Sudarshana ma'am, give over the prize, and Shashikant Kharat sir also. The 100% attendance award, it means that not a single leave for that academic year. Yes, thank you so much. Yes, I would like to invite the parents of Shaurya Chauhan. Yes, because without If mother is here, please be there on the stage. It's not easy for the 100% attendance award. It means the mother is taking so many efforts to put into it, and then the child is coming to the school. yes, wait, Shaurya, wait. Now, attendance award goes to the siblings Chinmay Katkar and Palak Katkar. I would like to invite Ashlesha Katkar Didi. Please come on the stage. Yes, it's a very proud moment for the parent also. The child has got the 100% attendance award. Now for the next category, it's a academic topper students from the playgroup Vignesh Babar. Academic topper of the playgroup of the year 2023 and 24. Vignesh Babar. From nursery class, Hindavi Davde. LKG class, Shivanya Yadav. UKG, Prajakta Biradar. Hindavi, from the nursery, Hindavi Davde. She is the academic topper of the nursery class. Yes, Vignesh Babar from playgroup. From LKG class, Shivanya Yadav.
And for UKG class, Prajakta Biradar. Yes, I'm requesting all the 4 students of the pre-primary, please be on the stage. Shivanya Yadav and Prajakta Biradar. Yes, many congratulations to you all. These are the academic toppers of the 2023-24. Now, academic toppers of the Nurture International School from grade 1, Astha Satre. The academic topper of 2023-24 from grade 1, Astha Satre. From grade 2, Aradhya Kadav. I'm requesting Sudarshana ma'am, Singh sir and Shashi sir, you can take your place. Now I would like to request Vishal sir, academic topper of the grade 3, Shaurya Chauhan. From grade 4, the academic topper is Sreshtha Shinde. I would like to invite the parents also on the stage. The proud parents, parent of Shaurya Chauhan, parents of Sreshtha Shinde, Aradhya Kadav, Astha Satre. They are running behind the students every day. The academic topper of grade 4, Sreshtha Shinde. Shaurya. Astha Satre. Aradhya Kadav. Okay. From grade 5, the academic topper is Shaurya Kumthekar. I would like to call upon the stage Rifat ma'am. Parents, now the academic topper student of the grade 6, Akshara Mane. I would like to invite the parents. Yes, I would like to invite the parents. Please be on the stage. Akshara Mane's parents. The academic topper student is Gargi Fopre. I would like to invite the parents if they are present. Gargi Fopre's parents.
I would like to invite Usha ma'am and Pratibha ma'am, please be on the stage. Yes. Principal of Guru Global School. Gargi Fopre. I am requesting the guest, you can sit, you can take your places. I am requesting Harshali ma'am to felicitate Usha ma'am and Pratibha ma'am, the principal of Guru Global School. I am requesting Vidya ma'am and Harshali ma'am to felicitate Usha ma'am and Pratibha ma'am. Yes, I am requesting Pratibha ma'am and Usha ma'am, please be on the stage for next prize category. The academic topper from grade 8, Daksh Kaspate. Yes. I am requesting Sudarshana ma'am also. Parents of Daksh Kaspate, please be on the stage. Just a minute, parents are coming. The academic topper student from grade 8, Daksh Kaspate. It's very proud moment for the parents also. Invite Sumit Thorat sir. I request all the dignitaries to be there on the front side because we are going to now announce the best student of the year 2023-2024. So all the dignitaries in the front side, and I request Sudarshana ma'am to give away this award. Just now we have one more guest, Sumit Thorat sir. I request you to be there on the stage. I request Vidya ma'am to felicitate this sir. He is the one who has presented Constitution in PPT forms, in various awareness programs. I request Vidya ma'am, the academic coordinator of Nurture International School, to felicitate sir. Welcome sir. दिल थाम के बैठिएगा. The Best Student Award of 2023-24. Parents, there are many different attributes on the scale of which we judge this child. School should not be place where we are analyzing and judging them. But yes, to make it happen, the best student has to have regularity, academically the sound, as well as this child should be good in sports, behavior, and many other areas which can show the holistic growth in this child. So, I request you all the huge round of applause for this child and the proud parents, the best student of the Nurture International School for
2023-24 is Gargi Fofae of grade 8. And this is a surprise because these children are not aware. Congratulations. I request her parents to be there on the stage. Every year there is a voting for this. She is the best student of Nurture International School for 2023-24. I request Nidhi ma'am, her mother who is coming. Run ma'am, she runs very fast. Your daughter runs very fast. Thank you all the dignitaries on the stage. I would say I will be giving a very short span of time to you for a speech. Without your support system, we are nothing. Each one of you are accountable for Nurture International School. As a principal and director, I just take this opportunity to call Sudarshana ma'am first on the stage to speak few lines to encourage our kids and to address the parents. I request Ma to be here. That's why, and showstopper should be there, so she's going to speak last. I request Jnaneshwari Preschools Principal Markad ma'am to just encourage our kids and to speak few lines. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. आज आपण सर्वजण भारत मातेच्या पावनभूमीत सह्याद्रीच्या कुशीत महाराष्ट्राच्या मातीत ज्या मातीत हिंदवी स्वराज्याचे प्रेरणास्थान छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवलं कसं जगावं आणि छत्रपती संभाजी महाराजांनी शिकवलं कसं मारावं, ज्या भूमीत जिजाऊंच्या त्यागाच्या भूमीत, ज्या भूमीत संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलीसारख्या संतांचा जन्म झाला, ज्या भूमीत भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षणाची ज्योत अखंडतेवर ठेवणारे क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले अशा थोर कार्यकर्त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाने उजाळून निघालेल्या भूमीत आज नर्चर इंटरनॅशनल स्कूल आयोजित वार्षिक स्नेह संमेलन कार्यक्रमात पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. या घरट्यातून पिलू उडावे दिव्य घेऊन शक्ती, आकांक्षाचे पंख असावे अन उंबरट्यावर भक्ती, अन उंबरट्यावर भक्ती. ही भक्ती, ही निष्ठा, हा विश्वास आणि ही जिद्द निर्माण करण्याचं काम खरोखरच आपल्या नर्चर इंटरनॅशनल स्कूल पूर्ण स्टाफ करत आहेत. आणि आपल्या सर्वांना गर्व आहे की खरोखरच आपलं जे डिसिजन आहे की आपण या स्कूलमध्ये ॲडमिशन घेतलेलं आहे ते नक्कीच ग्रेट आहे. अँड आय सॅल्यूट टू ऑल द स्टाफ. ऑल्सो I appreciate respected principal ma'am, also all management staff to encourage our students, and also we see the all performance of the student, and this is due to only tireless effort of all the management staff. So we say that मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है. हा हौसला, ही जिद्द, हे निर्माण करण्याचं काम खरोखरच आपल्या नर्चर इंटरनॅशनल स्कूलमधून होत आहे. आणि आपल्या सर्वांना खात्री आहे की नक्कीच आपले स्टुडंट हे सक्सेस अचीव करणार आहेत. अँड आय थँक्स टू for giving me opportunity to share my mindful thought with us. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Asha ma'am, for these words. It will really encourage us
the principal ma'am, as well as us, the teaching staff also. Now I would like to request Usha ma'am to say few words. All. Good morning. Say good morning all. किती वाजले बघू द्या मला. हां, मॉर्निंगच आहे. Say good morning. म्हणा की. एन्जॉय करताय ना? करताय का? तुमचा आवाजच नाही हो. आवाज हात वर करा बरं. सगळेजण हात वर करा. आता म्हणा गुड मॉर्निंग मॅम. कारण कुठलाही प्रोग्राम करण्यासाठी तुमची एनर्जी खूप महत्त्वाची आहे, तुमच्या टाळ्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे मोटिवेशन मिळतं आणि प्रोग्राम खूप छान होतं. जर तुमचं मोटिवेशन नसेल तर प्रोग्राम कसा छान होईल बरं? कसं वाटेल जे प्रोग्राम अरेंज करतात की प्रोग्राम आपला छान होतोय की नाही? किती मेहनत असते त्याच्यामागे, 2-3 महिन्याची मेहनत असते. सो प्लीज टाळ्या वाजवा. हर्षाली मॅमसाठी टाळ्या वाजवा. आमच्या सुदर्शना मॅम इथे आहेत. खरंच आमच्या काय म्हणतात ना, ग्रेट पर्सन आहेत त्या, आणि त्यांच्याकडूनच आम्हाला मोटिवेशन मिळतं. सो सगळ्या मान्यवरांचे मी अभिनंदन करते. आणि एक सांगते, जेव्हा माझी पण स्कूल आहे, प्री स्कूल आहे, कोरोनानंतर फिजिकली ॲडमिशन सुरू झाल्या आणि एक इन्क्वायरी माझ्याकडे आली. हा किस्सा याच्यासाठी सांगते मी की आपल्याला ॲज अ पॅरेंट्स काय हवं आहे, ॲज अ पॅरेंट स्कूलकडून आपल्याला काय हवं आहे, त्यासाठी मी हा किस्सा सांगते तुम्हाला. इन्क्वायरी आली आणि त्यांनी सांगितलं, सगळं बघितलं, मीही त्यांना सांगितलं आणि ते मला म्हणले की मॅम मी 2-3 दिवसामध्ये येऊन ॲडमिशन घेतो. म्हटलं ठीक आहे. आणि मी 2-3 दिवस वाट बघितली. त्यानंतर फॉलोअप म्हणून आपण कॉल करतो तसा मी त्यांना कॉल केला. नंतर त्यांनी मला आणखी 2-3 दिवस दिले. ठीक आहे. आणखी 2-3 दिवसांनी कॉल केला. परत त्यांनी मला आणखी 2-3 दिवस दिले. परत मी 2-3 दिवसांनी कॉल केला, कारण आम्ही तेवढी मेहनत घेत असतो, आम्हाला तेवढी मेहनत घ्यावी लागते. सो असंच ते मला करत गेले. 1 महिना झाला. परत मी त्यांना कॉल केला आणि एक अंदाज येतो आपल्याला की अरे यांना ॲडमिशन घ्यायची नाही आहे. सो मी त्यांना फ्रँकली विचारलं की सर खरंच सांगा की तुम्हाला घ्यायची नाही आहे का, की तुम्ही दुसरीकडे कुठे घेतले? सो त्यांनी मला म्हटले की हो मॅम आम्ही दुसरीकडे घेतलं आहे. फक्त मला म्हटलं रिझन सांगा की तुम्हाला कुठली गोष्ट आवडली नाही किंवा आम्ही कुठले चेंजेस करायला पाहिजे. सो त्यांनी मला म्हटलं आहे की मॅम खरं सांगू का, मला तुमच्या स्कूलचं लुकच आवडलं नाही. आणि मी विचार करायला लागले, लूक आवडलं नाही म्हणजे खूप धूळ होती का सर स्कूलमध्ये? तर ते मला म्हणाले की नाही हो मॅम, धूळ नाही, मला लूक आवडलं नाही. मग म्हटलं लूक म्हणजे काय? बेसिक गोष्ट सगळंच आम्ही देतो आहे, छान आहे, मुलांना अरेंजमेंट आहे बसायची, सगळं आम्ही देतो आहे, मग कसलं लूक पाहिजे तुम्हाला? तर ते मला म्हणाले की फर्निचर नाही मॅम तुमच्याकडे, तुमच्या स्कूलचं थोडंसं लूक हायफाय नाही आहे. आणि मी विचार करायला लागले, म्हणजे तुम्हाला लूक पाहिजे, लूक पाहिजे म्हटलं तुम्हाला. सो तुम्ही ठरवायचं आहे की तुम्हाला काय हवं आहे स्कूलकडून. म्हणजे आज आपण जातो कुठेही ॲडमिशन घ्यायला तर आपण प्रिमायसेस बघतो, खूप मोठी बिल्डिंग बघतो. जसं सुदर्शना मॅम नेहमी म्हणतात, तुम्ही जर खेळणं बघून मुलांना स्कूलमध्ये टाकत असाल तर तुमचं मुलगं खेळणंच होईल, त्याला फक्त खेळण्याचंच आकर्षण राहील. सो तुम्हाला काय हवं आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि मला हर्षाली मॅमचं यासाठी कौतुक करावंसं वाटतं की शून्यातून जे निर्माण करतो म्हणतात ना, ते त्यांनी निर्माण केलं. आणि खूप बेसिक असं नाही म्हणू शकत आपण, पण संस्कार ते देतात. आज माझ्या मुलाला पण मी त्यांच्या स्कूलमध्ये घालणार आहे. माझी स्वतःची स्कूल आहे, तरी मी त्यांच्या स्कूलमध्ये माझ्या मुलाचं ॲडमिशन घेणार आहे. सो त्यावरच तुम्ही त्यांचं ठरवा की ते किती छान एज्युकेशन देत आहेत. आणखी एक मॅम आहे, 1 मिनटं तुमच्याकडे, हर्षाली मॅम. येस. सो कसं असतं, आता कुठल्याही अकॅडमीशी जेव्हा आपण जुळलेलं असतो, अकॅडमी म्हणा, शाळा म्हणा, कुठल्या सोसायटीत आपण राहतो, कोण्या व्यक्तीच्या संपर्कात आपण राहतो, कुठल्या फ्रेंडसोबत राहतो, त्यावर आपलं व्यक्तिमत्व घडत असतं. म्हणूनच कुठल्या स्कूलमध्ये तुमची मुलं आहेत यावर खूप डिपेंड असतं. सो एक गोष्ट सांगते मी तुम्हाला, आईन्स्टाईन माहिती आहे का? माहिती आहे आईन्स्टाईन कोण होते ते? अहो सांगा हो, तुम्हीच नाही दिलं रिप्लाय तर मुलं कसे देतील? मुलं आपल्याकडून शिकत असतात. सायंटिस्ट होते, बरोबर, कुठला फॉर्म्युला त्यांनी तयार केलेला होता. सो ते आईन्स्टाईन ना खूप छान वक्ते पण होते, जसे आपल्या सुदर्शना मॅम छान वक्ते आहेत.
तसे ते वक्ते होते. त्यांना नेहमी प्रोग्रामला बोलवलं जात होतं, कारण त्यांच्या भाषणातून प्रेरणा मिळत होती, मोटिवेशन मिळत होतं. सो ते नेहमी त्यांना आवर्जून बोलवण्यात येत होतं. सो असे जेव्हा जेव्हा ते भाषणाला जायचे, त्यांचा ड्रायव्हर त्यांच्यासोबत राहायचा, नेहमी सोबत राहायचा. गेले 25 वर्ष तो ड्रायव्हर त्यांच्यासोबत होता. आणि एके दिवस काय झालं, त्यांना एके ठिकाणी बोलवण्यात आलं वक्ता म्हणून, आणि ठरवलं त्यांनी की आपण जायचं. पण ड्रायव्हर काय म्हणाला, सर म्हणे मला असं वाटतं की मी अगदी तुमच्यासारखं बोलू शकतो, कारण मी तुम्हाला इतकं ऑब्झर्व करतो ना की मला असं वाटतं की अगदी हुबेहूब मी तुमच्यासारखं बोलू शकतो. सो आईन्स्टाईन म्हणाले, ग्रेट पर्सनॅलिटी होती. सो त्यांनी म्हटलं की ठीक आहे म्हणे, तू आज आईन्स्टाईन बन आणि मी तुझा ड्रायव्हर बनतो. आणि खरंच तसं केलं. आईन्स्टाईन ड्रायव्हरच्या सीटवर बसले आणि ड्रायव्हर मागे बसला. झालं असं, तर ड्रायव्हरने विचारलं की सर म्हणे ते मला ओळखतील. ते म्हणले नाही, ते फक्त माझं नाव ऐकून आहेत, त्यांनी माझा चेहरा बघितलेला नाही आहे. सो म्हणले ठीक आहे. ते गेले आणि भाषण सुरू केलं. प्रचंड टाळ्यांचा गडगडाट, प्रचंड ते आवडलं त्यांचं भाषण, कारण अगदी हुबेहूब आईन्स्टाईन जसे बोलायचे तसा तो ड्रायव्हर बोलला. आणि अगदी भणकही वाटली नाही की बाबा हा काहीतरी म्हणजे असं वाटलंच नाही की हा ड्रायव्हर बोलतोय. सो सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या आणि मधातूनच एक 10वीचा मुलगा उठला आणि त्याने एक प्रश्न केला आणि प्रश्न खूप कठीण होता खरं तर. आणि हा ड्रायव्हर होता, हा फक्त त्याच्यासोबत राहून त्याला बोलण्याची टेक्निक आली किंवा त्याला एक ऑब्झर्वेशन म्हणतो ना ते आलं, तसं करून बोलत होता. पण आता ह्या प्रश्नाचं उत्तर तर त्याला येत नव्हतं खरं तर. आणि पण त्याला एक टेक्निक आलं की तो ज्यांच्यासोबत राहत होता ना, त्यामुळे तो काय म्हणला माहिती आहे, इसका आन्सर तो मेरा ड्रायव्हर दे देगा, इसका आन्सर मेरा ड्रायव्हर दे सकता है. म्हणजे बघा, ज्यांच्यासोबत आपण राहतो त्या संगतीचा असर आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येका जीवनावर पडत असतो, लहानपणापासून पडत असतो. सो आपण कोणासोबत राहिलं पाहिजे, कोणत्या शाळेशी आपण जोडलं पाहिजे, हे प्रत्येक गोष्टीशी निगडीत आहे. तुम्ही सोसायटीत राहा, तुम्ही कोणा व्यक्तीसोबत राहा, तुमचे फ्रेंड्स, हे सगळं आपल्या जीवनावर परिणाम करत असतं. सो प्लीज नर्चर इंटरनॅशनल स्कूल खूप छान एज्युकेशन देतं. हर्षाली मॅमचे प्रयत्न बघून आम्हालासुद्धा मोटिवेशन मिळतं. सो हर्षाली मॅमसाठी आणि नर्चर इंटरनॅशनलसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे. आणि दरवर्षी प्रत्येक पॅरेंट्सनी जर ठरवलं तर एक ॲडमिशन तरी ते आणू शकतात, कारण तसं एज्युकेशन मिळतं आहे. कारण आता आपण बघतो ना, 1 लाख फीज भरूनसुद्धा एवढ्या गोष्टी मिळत नाही. मिळतात का? देत आहेत ना मॅम? देत आहेत का बेस्ट एज्युकेशन? हात वर करा मग. देत आहेत ना? बेस्ट एज्युकेशन मिळतं आहे तुमच्या मुलांना? कारण आहे स्पोर्ट्सच्या ॲक्टिव्हिटीज बघते मी, कारण आपण मुलांना मातीमध्ये खेळू देत नाही आणि आपण विसरून गेलो की मातीत खेळण्याने इम्युनिटी चांगली राहते, हे पण विसरलो. आपल्या घरात पण अगदी स्वच्छता हे विसरलो आहे आपण. इम्युनिटी ही मातीत खेळल्याने चांगली राहते, जे की मॅम मुलांना घडवत आहेत, चांगल्या स्पोर्ट्सच्या ॲक्टिव्हिटीज देतात. सो मॅमसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आता वेळ नाही आहे, बोलायला खूप काही आहे. सो थँक्यू मॅम, मला ही अपॉर्च्युनिटी दिली आणि गेस्ट म्हणून इथे मान दिला. थँक्यू सो मच. थँक्यू ऑल ऑफ यू. So much Usha ma'am. If we want our development, surrounding really matters. And if you want the good education, the building and the premises doesn't matter. Thank you so much. But before calling the next dignitary on the stage, I would like to request, because of the very short span of the time, please wind up your speech within the short minutes, as the parents as well as the students are very excited to represent their program. I would like to invite the Sumed sir to say the few words. Thank you, madam. Good afternoon, good morning all. आज यहाँ पर नर्चर इंटरनेशनल स्कूल, इनका ये एनुअल डे है और इस एनुअल डे में एज अ गेस्ट हमें यहाँ पर बुलाया गया है. और यहाँ पर सब बच्चे जो है, उनकी जो अंदर कला है, वो कला का यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए वो उत्सुक है. मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा. पहले नर्चर इंटरनेशनल स्कूल, इनके इस फंक्शन के लिए मैं उनको हार्दिक बधाई दूंगा. और आगे
जिस तरह से इन्होंने 2020 से लेके आज तक एक रेपो बनाया है एजुकेशन में, वैसे ही रेपो वो आगे भी बनाए रखे, ये उनको मैं शुभकामनाएं पहले ही दे देता हूँ। हमारा देश, भारत देश, इस भारत देश का ये संविधान और इस संविधान का जन जागृति अभियान मैं करता हूँ, इसलिए मैं उसी के बारे में आपको आज शॉर्ट बताऊँगा। ये जो साल है 2024-25, ये भारतीय संविधान का अमृत महोत्सवी वर्ष है, ये आप सभी को पता होगा। इस अमृत महोत्सवी वर्ष में भारत के संविधान के जो मूल जो है, ये मूल हमें क्या करने हैं, हमें उनका अध्ययन करना है, उनका अनुसरण करना है। इन मूलों में मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है और राज्य धोरण के निर्देशक तत्व भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें हमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है, धर्म स्वातंत्र्य के अधिकार प्राप्त हुए हैं, हमें अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का आर्टिकल 19 में जो है अधिकार प्राप्त हुआ है। और जिन्होंने भारत का संविधान लिखा उन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारत के संविधान का आत्मा माना है, क्योंकि हमारे देश में कोई बड़ा नहीं है, कोई राजा नहीं है। हमारे देश में सब सत्ता जो है ये लोकतांत्रिक सत्ता है, यानी हमारे प्रजा के हाथ में ये पूरी सत्ता है। तो इस प्रजा के मूल अधिकारों पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी शासन प्रशासन अगर उसके ऊपर कोई भी आक्षेप लेता है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत हर एक नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने का जो है अधिकार है। तो इतना बड़ा ये भारत के संविधान का जो 32 आर्टिकल है, इसने हमें गारंटी दी है कि आपके मूल अधिकारों का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जतन होगा, उसका संरक्षण होगा। तो ऐसे भारतीय संविधान का ये अमृत महोत्सवी वर्ष है, तो इस प्रोग्राम में मैं आप सभी को हमारे भारतीय संविधान के इस अमृत महोत्सवी वर्ष के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई दूंगा। और हमारे देश के संविधान का जो प्रास्ताविक है, जिसको हम उद्देशिका कहते हैं, प्रीअम्बल कहते हैं, वो प्रीअम्बल हर एक छात्र को, हर एक पेरेंट को, हर एक भारतीय नागरिक को, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 51A के तहत हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है, तो हर भारतीय नागरिक का प्रथम कर्तव्य है कि भारतीय संविधान का पालन करे। राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, तत्प्रणीत आदर्श व संस्था, इनका सम्मान करे, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम हमारा प्रथम कर्तव्य राष्ट्रगीत, उसका तो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, राष्ट्रध्वज का भी सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान का सम्मान हमें आज तक सिखाया नहीं गया। लेकिन ये भारतीय संविधान आज हमारे यूनिवर्सिटी में क्रेडिट सिस्टम में लागू किया गया है। आज ये संविधान हर एक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और ये मूल अधिकार, मूल कर्तव्य जब तक हम अपनाएंगे नहीं, तब तक हम हमारे भारत को समृद्धता की ओर नहीं लेके जाएंगे। अगर हम हमारी घटना समझ के लेंगे तो ही हम हमारे देश को उन्नत राष्ट्र बना सकते हैं। तो उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए आप सब हमारे साथ हैं, हाँ या ना? बी कॉन्फिडेंट, हाँ या ना? यस। तो भारतीय संविधान का आज से हमें पालन करना है। यही इस भारतीय संविधान के अमृत महोत्सवी वर्ष पर हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं और सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टाफ, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव वर्ष के जो कुछ भी रूल्स है, जो कुछ भी अधिकार है भारत के नागरिकों को मिलने चाहिए, उसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। Now I would like to invite Veena ma'am, the principal of Bachpan Play School, to say the few words. Good morning. Thank you. I'm sure after all the motivational speech that you all are hearing, all must be awake. A very good morning to all the dignitaries, the members, the teachers, Harshali ma'am and her trustees. Of course, last but not the least, parents. Parents, I think most of it is covered in all the language, that is Marathi, Hindi, and now I in English. All I want to tell you all is that when you come to school with your child, you bring the child like a patang. आपण पतंग विकत घेतो ना, त्याला दोरी नसतं, त्याला काय ते मांजा नसतं, काही नसतं. तुम्ही आमच्याकडे ना एक पतंग घेऊन येतात.
ते पतंगला हर्षाली मॅम मांजा बांधतात, मग त्याचं ते टेल जे आहे ते बांधतात आणि उडवायचा प्रयत्न करतात. आणि जेव्हा ते पतंग when it flies high in the sky, and that is what you see over here, you know, the hard work that is put, the trophies, the management, and the struggle that they go on. And the children come here and flourish. It is not the ambience, it is what is inside the management that shows on your child. Remember that when Titanic sank, it didn't sink because of the glacier which was on top. It sank because of the 80% of glacier which was under the water, which was not seen. So today what you all saw over here is the 80% of hard work put together by Harshali ma'am and her teachers. I have seen Harshali ma'am struggle. Harshali, you're doing a wonderful job. Thank you very much. Thank you, parents. Veena ma'am. Now I would like to invite Rifat ma'am, principal of Vegas Preschool, to say the few words. Good morning, parents. Good morning, dignitaries. I here stand, take the pride to congratulate all the winners here who made it this year, and to those who could not make this year, but I'm sure they could make the next year. And congratulations to the parents who have done a great job. I've seen your children here taking the trophies. The only message I would like to share today with you all, which I tell to my students as well, that education and sports, we should balance both. Only education will not do, only sports will not do, right? Do you agree with me? Don't force your students to only study. My message is that. Just balance it, whatever extracurricular they require, kindly give them. And kindly refrain them from the screen time, which is very important. I know all the parents are struggling for that. So I'm sure you can balance both. Engage them in some extracurricular activities so that they can enjoy the education. When their mind will be healthy, then they can do well. So I take the pride here to congratulate all the students. And I really take the pride to stand here being a part of Nurture International School, sharing the stage with all the dignitaries here and the parents. Thank you so much. And about Harshali ma'am, thank you ma'am so much. The most dedicated, disciplined, hardworking person I know. So I'm sure your children are in the best hands, safe hands. So thank you so much. Thank you. सगळे कंटाळले का कार्यक्रम बघायचं मुलांचं? बघायचं आहे ना सगळ्यांना कार्यक्रम? हर्षाली टाळी वाजवायचे किती पैसे घेते मला तुम्ही गपचूप सांगा बरं. टाळ्या जे वाजवते ना, बिझनेसमॅन आहे ती. किती पैसे घेते सगळ्यांच्याकडून? नाही घेत ना? मग टाळ्या वाजवा ना. ज्यांनी टाळ्या वाजवले नाही त्यांना फाईन लागणार आहे बरं का हर्षे. बघा तुम्ही कॅमेरा तिकडे फिरवा. बाबा मला तर मैत्रिणीचे खरंच हेवा वाटायला लागलं. उषा इतकी छान भाषण करते आणि ती 2च वेळेस भेटली हा माझ्यासारखं बोलायला लागले म्हणून माझं असं बोलायचं टन खाली गेले थोडं है ना. आदरणीय व्यासपीठ, छत्रपती शिवाजी महाराज, आई जगदंबा भवानी, सावित्रीबाई फुले यांचं वसा घेऊन आपण सगळे माता भगिनी पुढे जात आहे. त्यामुळे आपल्याला शिक्षण मिळालं आहे. सावित्रीबाई नसते तर आपलं काय हाल झाले असते. आज आम्ही स्टेजवर नसतो. ह्या जे सगळे आदरणीय स्टेजवर नसतात. बरोबर आहे. मी भोसले सरांचं, सिंग सर, सरोदे सर, मिस्टर खरात सगळे हर्षी करताय, पण खरं वाटा मिस्टर खरातांचं आहे बरं का. बरोबर आहे. शशिकांत खरात भाऊ आहे ना, जे आमचे जावई आहे, सगळा वाटा त्यांचा आहे ॲक्च्युली. सगळ्यांनी ते सगळे व्यासपीठने हर्षद ती गेली होती ना पत्रिका द्यायला हर्षित. पण माझं सगळ्यात भाऊ तुम्हाला अभिनंदन आहे. आमच्या वहिनी साहेबांना अभिनंदन आहे. त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवा. आणि नंतर मला हर्षी आणि आमचे टीचर
सगळ्यात पहिले तुमच्यासाठी तुम्ही टाळ्या वाजवा, कारण की तुम्ही नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये आला आहे, विश्वासाने ॲडमिशन घेतलं आहे आणि तुम्ही आमच्याबरोबर आहात. आता तुम्ही बोला मी भाषण करू? नाही बोलणार तुम्ही, टाळ्या वाजवा मग. हो करू तर हा, नाही तर नाही करू. भाषण आवडेल का? मला कोण कोण ओळखतं तुम्ही सांगा? सगळे हात वरती करताय, मला सगळे ओळखतात. अरे वा, छान. मराठी भाषेचा अभिजित दर्जा मिळाला त्याच्याबद्दल मी आपल्या सरकारचं अभिनंदन करते. त्याच्यात छोटंसं वाटा माझासुद्धा आहे. ब्रत आराखड्यामध्ये काम करताना छोटंसं माझं पण वाटा आहे. मी मुंबईला माझं अंगण म्हणते, पुणे माझं माहेर, म्हणजे काय म्हणतात घर, माहेर नाही घर, आणि माझं माहेर आहे, घर हे सगळे लोक आहे. तुम्ही लोकंसुद्धा आहे. मला माहीत नाही मी कुठली जातीची आहे, मला माहीत नाही मी कुठल्या धर्माची आहे, पण मला माहिती की मी धरतीची मुलगी आहे. मला माहिती आहे की मी धरतीची मुलगी आहे. मला माहीत नाही मी कुठल्या समाजाची आहे. अभी मुझे सिंह मैडम ने बोला, मैडम आप है ना, को क्या लगते हैं? आप साउथ इंडियन लगते हैं, कोई बोलता है मारवाड़ी लगते हैं, कोई बोलते हैं आप अमुक लगते हैं, कोई बोलते हैं तमुक लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है की मैं एक धरती माता की कुठली जात धर्म मलासुद्धा माहिती नाही, कुठली जातीचं धर्माचं मलासुद्धा माहीत नाही, पण मी धरतीची मुलगी आहे हे एवढंच मला माहीत आहे. कारण की आम्ही शिकवतो जे सगळे समाजाला बरोबर घेऊन, आम्ही शिकवतो सगळ्या समाजाला बरोबर घेऊन. त्याच्यामध्ये ॲडमिशन घेताना विचारत नाही रे तू कुठल्या जातीचा आहे, विचारत नाही रे तू कुठल्या धर्माचा आहे. ज्ञान तर एकच आहे, धरती तर एकच आहे, पृथ्वी तर एकच आहे, लक्षात घ्या. सूर्य तर एकच आहे, पाणी तर एकच आहे, बरोबर, रक्त तर एकच आहे. मग जातभेद का? मग जातभेद का? मी कुठल्या समाजाची, मी कुठल्या जातीची, त्यापेक्षा मी काय काम करते, मी काय समाजासाठी देते, हे मेन महत्त्वाचं आहे. बरोबर आहे. जे जात धर्म करतो तो तिथपर्यंतच राहतो, जो जात धर्म करतो जो तिथपर्यंतच राहतो, पण जे जात धर्म न करता त्याच्या पलीकडे जातो तो पुढे येतो. जसं माझ्या हर्षीला आहे, माझे उषा आहे, माझे हे सगळे बसलेले छोटे छोटे शाळा कवेला चालू केलेले आहे, पण त्यांनी डेअरिंग केलेली आहे. जर हे शाळा सगळ्या चालू नसतात ना, हे माझ्या अंडरमध्ये 1 लाख लोक आहे, लक्षात घ्या. 70,000 शिक्षक, 30,000 शिक्षक, संस्था चालक आणि टीचर वगैरे सगळे जर मिळून सांगितलं तर 5 लाखपर्यंत, मुलं जर सांगितलं तर 15 लाखपर्यंत शिक्षण घेतात माझ्या अंडरमध्ये. महाराष्ट्रात मी इंग्लिश स्कूल महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष आहे आणि 5 शाळा आहे. नर्सरीसुद्धा आपलीच आहे, किड्ससुद्धा आपलीच आहे, आणि भारती पण आपलीच आहे, उषा आपली आहे, हर्षा आमची आहे, तुम्हीसुद्धा आमचे आहे. लक्षात घ्या. आपण, मी नेहमी बोलते की एक कुटुंब आहे. मी कोंडव्यासारख्या ठिकाणी शाळा चालवते, तिथे तर तुम्हाला माहिती आहे सगळं वातावरण, पण कोणीच मला विचारलं नाही की ह्या कुठल्या धर्माच्या आहे आणि इथे का आलं आहे. मला खरंच अभिमान वाटतो ह्या धरतीमध्ये जन्म दिला आहे. मला असं वाटतं की मी या धरतीची ऋणी आहे, मी मरेसपर्यंत फेडेल. हे ऋण फेडायला मी आलेले आहे, तसं तुम्ही पण समजा की मी ऋण फेडायला आले या धरतीमध्ये. माझा मुलगा शिकलाय किंवा माझ्या नवऱ्याला नोकरी मिळाली किंवा मी बिझनेस करते, माझा बंगला झाला, तिथपर्यंत तुम्ही येऊ नका. माझ्या समाजामध्ये 10 लोकांना तुम्ही सपोर्ट करा. सपोर्ट करणं म्हणजे पैसा देणं नाही आहे, सपोर्ट करणं म्हणजे त्यांना घर देणं नाही आहे, सपोर्ट करणं म्हणजे त्यांच्याबरोबर राहणं नाही आहे, पण सपोर्ट करणं म्हणजे त्याला काही अडचण आली तर निदानतके सरकारने एवढी योजना केलेली आहे तिथपर्यंत पोहोचवणं. विधवा लोकांचे एवढे सगळे प्रॉब्लेम असतात, किती लोकांचे डिवोर्स होतात, किती लोकांना प्रॉब्लेम होतं. मी सुखी आहे हे विचार न करता समोरचे व्यक्ती किती दुःखी आहे या गोष्टीवरती विचार करा. तुम्ही विचार करत असेल बाबा सुदर्शना मॅडम तर शिक्षणाबद्दल कमी बोलताय पण बाकी समाजासाठी जास्ती बोलताय, पण समाज काय घडवतो? आपण जर आपल्या मुलांना संस्कार घडवले तर तोच एक चांगला नागरिक होतो. मी वारंवार प्रत्येक भाषणामध्ये बोलते, तुमच्या मुलाला तुम्ही डॉक्टर बनवू नका, इंजिनियर बनवू नका, हे स्वप्न बघू नका. मुलाला जे घडवायचं ते घडू द्या. जर तुम्ही स्वप्न बघितले तर तुम्हाला असं वाटेल की आपण विचार काय करतो आणि मुलाने काय केलं, तुमचे स्वप्न भंग होतील. दादांनो, माझ्या मैत्रिणींनो, आपण ह्या वयात आहे, आपल्याला विचार करतो की आजची दिवस माझा खूप चांगला आहे, पण तुम्ही भविष्यात तुम्ही लिहून ठेवा आज रात्री की 20 वर्षाचं पुढचं
फ्युचर आमचं काय आहे, पालकांना स्पेशली मी सांगते, 25 वर्षाचं फ्युचर काय आहे, नका लिहू 10-20 वर्षाचं, 5 वर्षाचं तर लिहा. माझ्या माता भगिनींनो, आरोग्याकडे लक्ष देत नाही आहे. फक्त आम्हाला पैसा पाहिजे, फक्त आम्हाला काम पाहिजे, आम्हाला रोजगार नाही आहे, आम्हाला नोकरी नाही आहे, आम्हाला मुलांना खूप काही द्यायचं आहे, पण तुम्ही स्वतःला काय देतात, तुम्हाला स्वतःला वेळसुद्धा देत नाही आहे. त्यामुळे मी आज पालकांना, सुज्ञान पालक आहे म्हणून मला बोलूशी वाटायला लागलं. बोलायला काहीतरी आले होते, मी वेगळं काहीतरी बोलायला आले होते, पण आपल्याकडे बघून असं वाटलं की थोडंसं ज्ञान मी तुमच्यामध्ये भरू. कारण की ज्यावेळेस मलासुद्धा सगळं ज्ञान असतो, तुम्हालासुद्धा ज्ञान असतो, पण ज्यावेळेस आपण आहे ना आपल्या स्वतःवरती विचार नाही करत, माझ्यासहित नाही करत आपण आपल्या स्वतःवरती विचार. मला आता सगळे बोलतात, अरे तुम्ही एवढे कष्ट करतात, 12 तास काम करते मी, आहे ना. लोक म्हणतात तुम्ही आराम कधी करतात, तुम्ही काय खातात. पण मला असं वाटतं माझी ऊर्जा, माझी शक्ती, माझी ताकद तुम्ही लोक आहे, तुम्ही लोक आहे. नका टाळे वाजवू, बिलकुल टाळे वाजवू नका. एक मला सांगा, हर्षी तुला लक्षात घे, ज्यांनी टाळ्या वाजवले नाही त्यांच्याकडून फाईन. टाळे वाजव ना. अच्छे ने अच्छे को कहा, अच्छे ने अच्छे को कहा, बुरे ने बुरे को कहा. अच्छे ने अच्छे को कहा, बुरे ने बुरे को कहा, क्योंकि जिसने ज़रूरत थी उतना ही हमें पहचाना. जिसने जितनी ज़रूरत थी उतना ही हमें पहचाना. आमचं असंच होतो, आपल्यामध्ये टॅलेंट आहे, तो आपला कुठे आपण वापरतो ते गोष्ट लक्षात नाही. एक रोचक बातमी बोलते, सगळे मन लावून ऐकताय म्हणून मी बोलते. शाळेचा पहिला दिवस होता आणि 10 ते 0 एक निरीशी भांडणं करत होते. 9 ने 10 8ला मारलं. मैं हिंदी में बताती हूँ. 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को मारा. ये गोष्टी माहिती आहे तुम्हाला नाही ना, तर मी बोलते बरोबर. और 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा. ऐसा मारते मारते बड़ी दबंग हो गई, सब एक नीर को मारने लगे. लेकिन 0 बाजू में बैठ गया. अरे इतना लोगों का हाल है तो मेरा क्या होगा. वो 0 एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा ये सब मेरे पास आए तो मेरा क्या होगा. लेकिन 0 के पास 1 गया, 0 के पास 1 गया और कहा कि आप 0, आप डरो मत. 0, आप डरो मत, मैं आपके साथ में हूँ. आपको मेरी बात समझ में आ रही है. आप डरो मत, मैं आपके साथ में हूँ. तब 0 का 1 साइड में आया और 1 क्या हुआ, 10 हो गया. राइट, 10 हुआ. 0 ने कहा भाई मुझे तो आपने इतना बड़ा बना दिया, हाँ मुझे तो आपने इतना बड़ा दिया. लेकिन 1 ने क्या कहा, भाई मैं खुद बड़ा बनूँ ना तो मेरे खुद के लिए, लेकिन मैं दूसरे को बड़ा बनाऊँ ना तो उससे बड़ा दिल मेरा नहीं है. मैं दूसरे को बड़ा बनाना चाहता हूँ और उसमें खुशी देखना चाहता हूँ की तू पळ पुढे, तुझ्या मागे मी आहे. बरोबर आहे. असं माझे हे सगळे माझ्या मैत्रिणी वाट बघतात की तुम्ही काहीतरी समाजासाठी करा, एज्युकेशनमध्ये करा आणि आम्ही तुमच्याबरोबर आहे. तसं मी त्यांना सांगते की मी तुमच्याबरोबर आहे, तुम्ही घाबरू नका. तुम्ही 0तून मोठे झालेले आहात. तुम्ही 0तून आज आपण बघा, एक मुलगा सांभाळायला आपल्याला किती त्रास होतो का नाही. आज आपल्याला एवढे मुलं सांभाळायला मी नर्चर नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं आभार मानते आणि धन्यवाद करते की या शाळेमध्ये एज्युकेशन, स्पोर्ट, संस्कार ऑल सगळे काही दिले जातो. बरोबर आहे. आपण सगळे हॅपी आहे. म्हणून मी सांगते की आज आपण मुलांना शिक्षण देताना एकच विचार करायचा की मुलाकडे मोबाईल जास्ती नसायला पाहिजे. मी प्रत्येक भाषणामध्ये बघते, आता कुठे जर झालं काही विषयावरती तर आपण सरकारवरती क्लेम करतो की सरकार कुठे गेला. पण सगळी जिम्मेदारी आपली आहे. जर आपल्या मुलीवरती छेडछाड झाली, आपल्या मुलीवरती बलात्कार झाला तर ती वेळ सरकारने काही जरी कारवाई केली, खून केला, फाशी दिली तरी ते भरून येणार नाही.
त्यामुळे आपल्या मुलाला आपण सुरक्षित ठेवायला पाहिजे. ही शाळेची जिम्मेदारी पूर्ण नसते, नाही हे पूर्ण लोकांची पोलिसांची जिम्मेदारी नसते किंवा ही सरकारची नसते. ही जिम्मेदारी आपली सगळ्यांची असते. शाळेत तर पूर्ण लक्ष देतातच, स्टॉफची पण असते, पण आपण कोण कुठल्या वृत्तीचा व्यक्ती आहे या गोष्टीवरती आपण लक्ष देऊन एक आपण सुबल म्हणजे महाराष्ट्र जर आपल्याला चांगलं घडवायचं असेल तर येणारी पिढी चांगली घडायला पाहिजे. आणि हा पाया आहे. मी नेहमी बोलते, मी गेल्या वेळेस भाषणामध्ये उषाच्या शाळेमध्ये आले होते, त्यावेळेस पण बोलले की नर्सरीला येतात 5वीपर्यंत येतात, मुलांना हात धरून की बाळा तुला ही शाळा आवडली का, तू अनुभव सांगितला म्हणून मी परत रिपीट करते, तुला ही शाळा आवडली का. आणि ते म्हणतात नाही नाही मला ही शाळा आवडली नाही, चला. अशा तरी शाळेमध्ये जातात पालक. मग काही मला वाटतं माझ्या भावांना माहिती नसतं, काय आया घेऊन जातात ह्या शाळेमध्ये त्या शाळेत किती फीज आहे, काय एज्युकेशन आहे ते विचारत नाही आहे, पण तुमच्याकडे काय प्रेमिसेस आहे हे बघतात. बरोबर. त्या मुलाला जे हात धरून आई नेते की शाळेमध्ये बाबा ही शाळा आहे, नर्सरी इंग्लिश मिडियम स्कूल आहे, तुला इथेच ॲडमिशन घ्यायचं. 10वीपर्यंत आपल्या हातात जर मुलगा ठेवला ना तर तुमचा मुलगा पुढे तुमच्यावरती कुठलीच जिद्द करू शकत नाही आहे की मला या शाळेत जायचं नाही आहे, नाही मला. कॉलेजनंतर त्याला सांगा की 10वीनंतर तू ॲडमिशन चांगलं अभ्यास कर, चांगलं मार्क्स मिळव आणि 11वीला तुला पाहिजे ती तू कॉलेज घे. कारण की त्याच्यामध्ये डोनेशन भरायला आम्ही तयार आहे की त्याच्यामध्ये तुझं जर चांगलं मार्क्स आले तर तुला ॲटोमॅटिक गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून नंबर लागेल. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही करा. तुम्हाला शिकवणारे एवढे मोठे आम्ही नाही आहे, पण तुम्ही महाराष्ट्रात जर काम करताना आत्ता ताईंनी सांगितलं, उषानी सांगितलं की एक व्यक्ती एक लोकांना सांगा. मग मी बोलते एक व्यक्ती 3000 लोकांपर्यंत गेलं तर पुढच्या वर्षी मला वाटतं नॅशनल इंग्लिश मिडियम स्कूलमध्ये कमीत कमी 1000 ॲडमिशन व्हायला पाहिजे. हो ना. आपल्या नातेवाईकांना सांगा, आपल्या लोकांना सांगा, कारण की एज्युकेशन आम्ही द्यायला एक वसा घेतलेला आहे हातात. हर्षा मॅडमनी, खरात सरांनी आणि हे विशाल सरोदे सगळ्यांनी एक वसा घेतलेला आहे. जशी आता महाराष्ट्रात कुंभमेळा होतोय तसं आज मी बघते की एज्युकेशनचा मोठा महाकुंभ होतोय. आपल्याला ज्ञानाचा आपण वसा घेतलेला आहे. आणि आपण असं नाही की माझा मुलगा इथे शाळेमध्ये आला आहे, आपण 4 लोकांना सांगायला पाहिजे की नॅशनल इंग्लिश मिडियम स्कूल एज्युकेशन चांगलं देते, मला तिथे ॲडमिशन करायचं आहे. आणि ॲडमिशन्स करायचं नाही आहे, फक्त माझ्या मुलाला संस्कारसुद्धा देतो एवढंच सांगते मी आपल्याला. आणि पालकांनी म्हणजे माझ्या माता भगिनींनी, माझ्या भगिनीच वाटतात, माता कोणी तर नाही दिसत त्याच्यामध्ये, पण ह्यांना मी सांगते की आपल्या घरातलं संस्कार जे तुम्ही करतील ते मुलांवरती येणार. आपल्या आईवडिलांची सेवा करा आणि आपल्या मुलांवरती संस्कार द्या. एक माता भगिनी खूप काही करू शकते, एक घर संसार स्वर्गासाठी सारखं करू शकते एवढंच सांगते. आणि मी थांबते, आपल्या मुलांचं कार्यक्रम बघायचं आहे त्यामुळे थांबते. जय हिंद. कुणाचे व्यासपीठवरती नाव घेण्याचे विसरलं असेल तर मी आदरणीय व्यासपीठ सगळ्यांना सांगितलेलं आहे. आणि नॅशनल इंग्लिश मिडियम स्कूल मी आजच बोलते, 5 वर्षात तुम्ही डोनेशन घेऊन आला तरी दुसऱ्या लोकांना तर आम्ही ॲडमिशन डोनेशन घेऊनच देणार. कारण की एवढे मोठा आमचे विचार आहे पुढे आणि मोठे आमचे प्लॅन आहे. त्यामुळे तुम्ही कोणी घाबरू नका. तुमचा मुलगा कसं घडवायचं ते आम्ही ठरवू आणि आम्ही करू, फक्त तुम्ही आम्हाला साथ द्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. So much ma'am for your always support. Everyone has acknowledged Harshali ma'am's work, but ma'am ने ये कहा कि like that every successful man is having behind him the women, but here थोड़ा सा उल्टा है. Behind Harshali ma'am there is Shashikant Kharat sir. So आपने वो probably उनको acknowledge किया. Thank you for that one. Side by side सावित्री बाई फुले को ही आपने acknowledge किया, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा thank you. Now I am requesting all the dignitaries, you can take your places as we going to start the next program. Principal ma'am and director sir by Sudarshana Trigunait ma'am and all the for appreciating their work. Thank you so much Veena ma'am and Sudarshana ma'am.
for always there behind us, for always support. I kindly request our principal ma'am to come on the stage and present annual report of year